पौनी सदी दे विच इस 33 करोड़ देवी देवत्यां दे मुल्क ने, इत्थे दे आवाम ने, इत्थे दे बाशिंदियां ने की खट्टिया ते की गवाया। असी ने 47 तो पहलां ते 47 तो बाद ही आज़ादी दे जिहड़े मायने हैगे ने असी होर तरह दे लाए हैगे ने। सिर्फ तिरंगा दे 3 रंग ही सिंबॉलिक नहीं हैगे, इहदे पिछे जिहड़े हेठां है ना इसदे ते आज़ादी लैण दे लई इहदे विच बड़ा लहू डुलिया। असी जो तिरंगे तो अलोप होए रंग ने आज़ादी दे, जिहदे विच साडियां बच्चियां दा, साडे वडेरियां दा, साडियां भैणां दा, साडे भरावां दा वो स्ट्रगल है, लू लू खड़े खड़े हुंदे ने सुन के कि हो की गया, चाहया की सी, ये क्यों हो गया। ये पिछे गोरा पॉलिसी काम करती सी या साडे मुल्क की राजनीति काम करती सी। मैं अपनी आज़ादी कायम करने के लिए तुहाडी आज़ादी के उत्ते गलबात इस 33 करोड़ देवी देवत्यां दे मुल्क दे विच जो आज़ादी हासिल हुई है या मिली है या प्राप्त हुई है, उन्हां वडेरियां दी शहीदियां की बदौलत असीं बहुत माफ़ करना उसनूं इंप्लीमेंट नहीं कर पाए कि इस मुल्क के 40% लोग रात को रोटी नहीं खा के सौंदे, भुखे पेट सौंदे ने, सिरां दे उत्ते छत नहीं है। साडियां बच्चियां, छोटियां छोटियां बच्चियां अज भी इंसाफ नूं तरसदियां ने। देश ਵਿੱਚ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਹਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰੇਕ ਲੜਕੀ ਇਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय हैगी है, लेकिन इस उपर जो आप किसी कवि को जाने या किसी व्यंगकार को जाने तो वह अपने अंदाज दे विच पूरे पंजाब की भारत भर के लोगों की जी व्याख्या है वो कर सकते हैं। इसलिए असी तुहानूं इस प्रोग्राम दे विच व्यंगमई कवियां दे नाल ते जिहड़े पोइटर हैगे ने उन्हां दे नाल मुलाकात करवावांगे ते वो भी ऐसे वधिया फनाकार जिन्हां नूं मिलण लई लोग तरसदे ने। साडे नाल अजमेर कैंथ जी ने जिन्हों ने 50 के करीब किताबां लिखियां हैगियां ने, कई टीवी सीरीयल लिख दिते, कई फिल्मां लिख दित्तियां ते जिहड़ी समागम दे विचों पहुंच जांदे ने उस दे विच लोग जां तां हसदे होए दिखाई दिंदे ने या फिर उन्हां दे व्यंग तो बाद ये सोचते हैं कि इस व्यंग की जिहड़ी टीस है बिल्कुल दिल तक पहुँचती है। गल करदे आपां अजमेर कैंथ जी नाल। कैंथ साहब स्वागत है तुहाडा जी। बहुत 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 शुक्रिया थोड़े चैनल का भी ते किरण साहब थोड़ा भी। और जिहड़ी तुसीं एक चिनग छेड़ी है ये 75 वरियां तो असी वो मेरा ख्याल है कि तुसीं बहुत वधिया काम कर रहे हो, थोनों मुबारक बहुत बहुत। बिल्कुल साडे चैनल का यही उद्देश्य है कि हरेक व्यक्ति नूं अपनी राय जिहड़ी हैगी समाज के सामने, सरकारां दे सामने खुल के रखनी चाहिए हैगी है। इसलिए साडे चैनल उपर यह प्रोग्राम विखाया जा रहा है कि असी किन्ने क आज़ाद, उहनूं तुसीं किस तरह वेखदे हो? देखो जी, अज 1947 तो अज तक का जिहड़े आज़ादी दिवस असीं मनाउणा 15 अगस्त का, ये 75 वरे हो गए ने सर। जे मैं कहा पौनी सदी दे विच इस 33 करोड़ देवी देवत्यां दे मुल्क ने, इत्थे दे आवाम ने, इत्थे दे बाशिंदियां ने की खट्टिया ते की गवाया। मेरा ख्याल हर बंदा जानदा है, लेकिन मैनूं लगदा कि मैनूं गल कर लेनी चाहिदी है क्योंकि तुसीं मैनूं थोड़ी जी आज़ादी दित्ती है। ये जिहड़ी ये आज़ादी है बोलण दी, ये आज़ादी साडे लई निरसंदेह बहुत ही बडमुली है। और इस 33 करोड़ देवी देवत्यां दे मुल्क दे हर बाशिंदे नूं ये आज़ादी मिलनी चाहिए ते आज़ादी ते गल होनी चाहिए है। समस्या साडी ये रही है कि असी ने 47 तो पहलां ते 47 तो बाद ही आज़ादी दे जिहड़े मायने हैगे ने असी होर तरह दे लाए हैगे ने। जदों कि इस आज़ादी दे पिछे सिर्फ तिरंगा दे 3 रंग ही सिंबॉलिक नहीं हैगे, इहदे पिछे जिहड़े हेठां है ना इसदे ते आज़ादी लैण दे लई इहदे विच बड़ा लहू डुलिया, बड़े शहीदां दा, किसी एक कौम के शहीदां दा नहीं, किसी एक तबके के शहीदां दा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के शहीदां दा लहू और इस आज़ादी दी नीहां दे विच जिहड़ा है समाया होया। और साडी समस्या ये रही है कि सानू 3 रंग तां दिखाई दिते ने, असीं उसनूं इंप्लीमेंट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर किरण साहब साडी समस्या ये रही है कि असीं जो तिरंगे तो अलोप होए रंग ने आज़ादी दे, जिहदे विच साडियां बच्चियां दा, साडे वडेरियां दा, साडियां भैणां दा, साडे भरावां दा वो स्ट्रगल है,
ਲੂ ਖੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਪ ਪੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਜਦੋਂ 47 ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਕਦਮ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਚਾਹਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨੀ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਸ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਬਿਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ 40% ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਛੜੀ ਆ, ਉਹ ਛੜੀ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਾਊਡਰ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਉਹ ਛੜੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਸਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਔਖੇ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਲੀਕੇਬਾਜ਼ ਪੁਰਸ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਾਂ, ਛੜੀ ਘੁਮਾਵਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੱਕ ਦੀ ਕੁਰੰਬਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਛੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੀ ਕੁਰੰਬਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਾ ਮਰੇ ਅੱਬਾ ਮਰੇ ਹਮ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਏਂਗੇ। ਔਰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਗਾੜਨਾ ਹੈ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ, ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਪੁੱਜਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ 45 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਜੀ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੀ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਿਲੀਜੀਅਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਰਿਲੀਜਨ? ਰਿਲੀਜਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1430 ਅੰਗ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ 1430 ਅੰਗਾਂ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਬਰੀਫ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਂਦ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਬੇਡਰ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਰਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਕ ਤੇ ਬੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੈ, ਰਾਮ, ਰਹੀਮ, ਕਰੀਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ, ਫਲਾਨਾ ਕੁਮਾਰ, ਫਲਾਨਾ ਖਾਨ, ਫਲਾਨੀ ਕੌਰ, ਫਲਾਨੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵਡੇਰੀ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 100% ਮਨਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਾ ਔਰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਉਸ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ, ਉਸ ਓਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾੜੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਤਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਓ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਾਣ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਈਗੋ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਰਥ, ਕੱਟ-ਵੱਢ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੁਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨੈਚੁਰਲ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਆੜ ਕੋਈ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੰਸੈਪਟ ਚਲਾਈਏ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ, ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬੋਲਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕਲਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੂਰੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ।